కి స్వాగతం. నా పేరు ఇందు. ముందుగా వార్తలను ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం. ప్రధాని మోదీ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో పాల్గొన్న సీఎం జగన్. తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్ పై వైఎస్ఆర్టీపీ అధినేత వైఎస్ షర్మిల తీవ్ర ఆగ్రహం. చింతూరు సర్కిల్ పోలీసులు గంజాయిపై పటిష్ట నిఘా ఏర్పాటు. తుని నియోజకవర్గంలో 225 కేజీల గంజాయి స్వాధీనం. వార్తలను వివరాలకు వెళ్తే ఏపీ సహా 6 రాష్ట్రాల సీఎంలతో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. కోవిడ్ పరిస్థితి, వ్యాక్సినేషన్ అంశాలపై ప్రధాని సమీక్ష చేపట్టారు. వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఏపీ, తమిళనాడు, కర్ణాటక, ఒడిశా, మహారాష్ట్ర, కేరళ సీఎంలతో ప్రధాని సమీక్షించారు. To begin with, I humbly thank you for the support extended by you, sir. And as far as the state is concerned, sir, from a capacity that, because we've actually suffered from a situation, sir, where we have no tertiary care, because we've had Hyderabad before the bifurcation, and unfortunately, post-bifurcation, we do not have tier 1 cities like Hyderabad or Bangalore or Chennai, sir. So in spite of that, we've done reasonably well, sir, because thanks to your guidance, we've followed the policy of establishing grammar secretariats in every village, which actually helped in curtailing the spread of the virus, sir. Wherein, so far we've done 12 house-to-house surveys, sir, wherein people were identified at the initial stages itself, and focused testing only on these people helped us curtail this pandemic to a very large degree, sir. Sir, having said all these things, sir, as you're well aware, sir, vaccination is the only solution, and that you've been repeatedly saying a number of times. In this background, sir, I'd just like to make a few suggestions here, sir. Sir, and as far as the doses received and administered are concerned, sir, we have received 1,68,46,210 doses, sir, and we have administered 1,76,70,642, sir, beyond what was supplied to us from the savings that we could actually do this, sir. Sir, having said this, sir, one small suggestion is, sir, for the month of July, we have been allotted 53,14,740 vaccines, sir. Sir, here I'd just like to make one suggestion, sir, that for the state of Andhra Pradesh, for private hospitals, 17,71,580 doses have also been earmarked. But in reality, sir, these private hospitals are not fully vaccinating their capacity, sir. In June, if you were to see, sir, when compared to the 17,71,580 doses that private hospitals were earmarked for the month of July, they could only vaccinate only 4,20,209 thus far, sir. So what my humble submission is, whatever these people have been earmarked for, and whatever these people are not able to proceed for vaccination, if that quota could be reallotted to the state government, sir, it would help state government in doing a better job. This is one humble suggestion, sir. By and large, your support has been very appreciative, sir. తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్ పై వైఎస్ఆర్టీపీ అధినేత వైఎస్ షర్మిల తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. శుక్రవారం నాడు మీడియా మీట్ నిర్వహించిన ఆమె కేటీఆర్ గురించి విలేకరులు ప్రశ్నించగా అసలు కేటీఆర్ అంటే ఎవరు అని విలేకరులనే రివర్స్ ప్రశ్నించారు. ఆ తర్వాత పక్కనుండే మరో నేత ఆయనే మేడం సీఎం కేసీఆర్ కొడుకు కల్వకుంట్ల తారక రామారావు అని చెప్పగా షర్మిల నవ్వుకున్నారు. అక్కడ ఒక రాక్షస రాజ్యం ఉన్నింది కనుకనే మాకు ఈ టెక్కులు హైటెక్కులు వద్దనే, ఇస్తాంబుల్ టర్కీలు వద్దనే
అక్కడ ఒక పార్టీని ఎన్నుకోవడం జరిగింది. ఎన్నుకొని 2 సంవత్సరాలే అయ్యింది. రాజన్న రాజ్యం స్థాపిస్తున్నట్లే కనిపిస్తుంది. ఒకవేళ వాళ్ళు అది చెయ్యకపోతే ఆ ప్రభుత్వాన్ని కూడా ప్రజలు సహించరు. ప్రజలు అల్టిమేట్ డెసిషన్ మేకర్స్. దే ఆర్ ద కింగ్స్. చీఫ్ మినిస్టర్ అంటే సీఎం కాదు, సీఎం అంటే చీఫ్ మినిస్టర్ కాదు, సీఎం అంటే ద కామన్ మ్యాన్. ద పవర్ లైవ్స్ విత్ ద కామన్ మ్యాన్. నమస్తే అండి, నా పేరు శేఖర్, నేను ఐ న్యూస్ నుంచి వచ్చాను. వైఎస్ఆర్ ఆశయాలకు వైఎస్ఆర్ వారసత్వాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని కొనసాగింపుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏపీలో పార్టీ పెట్టారు. దానికి సపోర్ట్గా మీరు అక్కడ ప్రభుత్వం ఏర్పడేంత వరకు పోరాటం చేశారు, పాదయాత్రలు చేశారు. ఆ 7.5 సంవత్సరాల్లో తెలంగాణ ఉద్యోగుల గురించి కానీ, తెలంగాణ అభివృద్ధి గురించి కానీ, తెలంగాణ ప్రాంతం గురించి ఎప్పుడు కూడా మీరు మాట్లాడలేదు. 7.5 సంవత్సరాల తర్వాత ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చి ఫైట్ చేయాల్సి వస్తుంది అన్నది ఒక క్వశ్చన్. రెండో క్వశ్చన్, కేటీఆర్ మీ గురించి స్పందించారు ఫస్ట్ టైం. వారంలో 7 రోజులు ఉంటే ఒక్కో రోజు ఒక్కో వ్రతం చేస్తారు. షర్మిల కూడా అట్లే చేస్తూ ఉన్నారు. పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అన్నది కేటీఆర్ అంటూ ఉన్నారు. మూడో క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మీరు రాజన్న సంక్షేమం తెస్తాను అని చెప్పి మీరు అంటూ ఉన్నారు. ఏంటి అసలు మీ ప్లాన్ ఏంటి? తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మీ పార్టీ ప్రణాళికలు ఏ రకంగా ఉన్నాయి? కేటీఆర్ అంటే కేటీఆర్ ఎవరమ్మా? ఓ కేసీఆర్ గారి కొడుకా? కేసీఆర్ గారు మహిళలని గౌరవించరు. మరి కేసీఆర్ గారి కొడుకు గారు మహిళల్ని గౌరవిస్తారని నేను అనుకోవాలా? ఎంతమంది మహిళలు ఉన్నారండి టీఆర్ఎస్ పార్టీలో? ఎంతమందిని నిలబెట్టారు? ఎంతమందిని గెలిపించుకున్నారు? ఎంతమంది మంత్రులను చేశారు? ఒక్క మంత్రన్న మహిళ ఉందా అండి? ఒక్క ఆమె ఉందా? వాళ్ళ పార్టీ అయినా పక్క పార్టీ నుంచి తెచ్చుకున్నారా? ఎంతమంది? వీళ్ళు మహిళల గురించి మాట్లాడతారా? వీళ్ళ దృష్టిలో, కేటీఆర్ గారి దృష్టిలో మహిళలంటే వంటింట్లో ఉండాలి, వ్రతాలు చేసుకోవాలనే అర్థము. అంతేగా? అంతేగా? వాళ్ళ మీటింగ్లు జరుగుతాయి, ఎక్కడన్నా మహిళలు కనిపిస్తారా? వాళ్ళ అధికార కార్యక్రమంలో ఒక మహిళా సర్పంచ్ ఉంటే ఆమె కుర్చీ అన్న వేశారండి? ఏ శతాబ్దంలో బతుకుతున్నామండి? తెలంగాణ ఎక్కడుందండి? మహిళలు ఎక్కడున్నారండి? ఏం గౌరవిస్తున్నారండి? సో ఈరోజు మహిళలు వ్రతాలు చేసుకోవాలి అని తేల్చారు పెద్ద మనుషులు. సరే, మేము ఆడవాళ్ళం కదా, మేము వ్రతాలే చేస్తాం అనుకుందాం. నేను వ్రతమే చేస్తున్నాను అనుకుందాం. నిరుద్యోగుల కోసం వారానికి ఒకసారి నిరాహార దీక్ష చేస్తూ అన్నం మెతుకు ముట్టకుండా నేను వ్రతం చేస్తున్నాననే అనుకుందాం. మరి పెద్ద మొగోడు కదా కేటీఆర్ గారు, ఏం చేస్తున్నారండి? అధికారంలో ఉన్నారు కదా, ఏం చేస్తున్నారండి? తూర్పు గోదావరి జిల్లా ఎస్పీ ఆదేశాల మేరకు చింతూరు ఏఎస్పీ ఆధ్వర్యంలో చింతూరు సర్కిల్ పోలీసులు పటిష్ట నిఘా ఏర్పాటు చేసుకుని గంజాయి రవాణాకు పాల్పడుతున్న వారిని పట్టుకునే క్రమంలో ఈ రోజు ఉదయం చింతూరు సిఐ యువకుమార్, ఎస్ఐ యాదగిరి పాల్గొన్నారు. తూర్పు గోదావరి జిల్లా తుని నియోజకవర్గం తుని రూరల్ ఎస్ఐ గణేష్ కుమార్ కి రాబడిన సమాచారం మేరకు తూర్పు గోదావరి జిల్లా ఎస్పీ రవీంద్రనాథ్ బాబు ఆదేశాల మేరకు పెద్దాపురం డీఎస్పీ అరిటాకుల శ్రీనివాస్ ఆధ్వర్యంలో తుని రూరల్ సిఐ కిషోర్ బాబు, ఎస్ఐ గణేష్ కుమార్ వారి సిబ్బందితో కలిసి దాడి చేయగా తుని మండలం పోలవరం గ్రామ శివార్లో పోలవరం నుండి సుభద్రయ్యమ్మపేట రోడ్డు పక్కన గల మామిడి తోటలో గల 2 ఎఫ్ఆర్ ఆటోలలో విశాఖ జిల్లా పెద్దగుడి గ్రామం నుండి తీసుకొచ్చిన ఇన్నోవా కారులోకి లోడు చేయనున్న 8 మందిని అరెస్ట్ చేశామని, వారి వద్ద నుండి 9 మూటల్లో సుమారు 225 కేజీల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకుని ఒక టొయోటో ఇన్నోవా కారును, 2 ఎఫ్ఆర్ ఆటోలను, ఒక బజాజ్ పల్సర్ ఎఫ్ఆర్ మోటార్ సైకిల్ను స్వాధీనం చేసుకున్నామని తెలిపారు. ఈరోజు మధ్యాహ్నం గంజాయి అక్రమ రవాణాపై వచ్చిన సమాచారం మేరకు తుని రూరల్ ఎస్ఐ గణేష్ కుమార్ గారి సమాచారంపై తూర్పుగోదావరి జిల్లా
శ్రీ ఎస్పీ గారు రవీంద్రబాబు గారి ఆదేశాల మేరకు తుని రూరల్ సర్కిల్ సిఐ ఇన్స్పెక్టర్ అయిన నేను మరియు సిబ్బంది, అలాగే తుని మండల డిప్యూటీ తహసీల్దార్ మేడం గారు మేమంతా కూడా కలిపి తుని మండలం దీపాలవరం శివారు సముద్రంపేట ఈ మామిడి తోటలో ఈ యొక్క గంజాయిని ఆటోల్లోంచి ఇన్నోవాలోకి మార్చుకుంటూ లోడింగ్ అది జరుగుతుందని చెప్పి వచ్చిన సమాచారం మేరకు మనం ఇక్కడ రైడ్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా ఇక్కడ మనం లోడింగ్ జరుగుతుండగా వచ్చి మన సీన్లోనే వీళ్ళందరినీ పట్టుకోవడం జరిగింది. మొత్తం 8 మందిని మనం ఇక్కడ క్యాచ్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో 4 మహారాష్ట్రకు చెందిన వాళ్ళు, 2 ఒక అతను ఒరిస్సా, ఒక అతను చింతపల్లి ఏరియా సంబంధించిన వాళ్ళు, ఇంకో మిగతా 3 ఇక్కడ చింతపల్లి ఏరియాకి సంబంధించిన వాళ్ళు. వీళ్ళందరినీ కూడా మనం అదుపులో తీసుకుని వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న బ్యాగ్స్ని చెక్ చేయగా దాంట్లో డ్రై గాంజా 9 బ్యాగులు మొత్తం ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క బ్యాగ్లో 25 కేజీస్ చొప్పున 245 కేజీలు గంజాయి దీంట్లో మనం పట్టుకోవడం జరిగింది. దాని వర్త్ ఇక్కడ మనకి ప్రస్తుతం 4,50,000 వరకు ఇక్కడ మనకి వర్త్ ఉంటుంది. ఇంకా హైదరాబాద్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత దాని యొక్క వాల్యూ అనేది బాగా డబుల్ త్రిబుల్ అవుతుంది జరుగుతుంది. అయితే ఈ గంజాయి అంతా కూడా మనకి ఏజెన్సీ దారకొండ ఏరియా నుంచి హైదరాబాద్కి దీన్ని తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఆ దారకొండ ఏరియాకి పైన ఉన్నటువంటి ఒక అతను పాంగి నరేంద్ర అనే అస్సామి హైదరాబాదు అహ్మద్ అనే స్టేట్కి దీన్ని తరలించడం జరుగుతూ ఉంది. దాని నిమిత్తం వీళ్ళంతా కూడా ఈరోజు ఇక్కడ గ్యాదర్ అయ్యి దీన్ని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. దాంట్లో భాగంగా మనం రైడ్ చేసి దీన్ని క్యాచ్ చేయడం జరిగింది. కేసు దర్యాప్తు నిమిత్తం మనం దీన్ని సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇమీడియట్గా దర్యాప్తుని కంప్లీట్ చేసి అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. మంచిర్యాల జిల్లా బెల్లంపల్లి మండలం పెర్కాపల్లి గ్రామంలో సర్వే నెంబర్ 27 38 సెంట్ల భూమిని మేడం పద్మవ్వకు 1985లో అప్పటి ప్రభుత్వం ఆమెకి ఇచ్చింది. గత 30 ఏళ్లుగా చేల్లో ఉన్న చింత చెట్లకు కాసిన చింతకాయలను కోసి అమ్ముకుంటూ పద్మవ్వ జీవనం సాగిస్తుంది. ఇప్పుడు ఆ భూమిని రెవెన్యూ అధికారులు పల్లె ప్రకృతి వనమునకు కేటాయించడంతో భూ యజమాని మేడం పద్మవ్వ సంబంధిత అధికారులు సీఎం కేసీఆర్, మంత్రి కేటీఆర్, స్థానిక ఎమ్మెల్యే దుర్గం చిన్నయ్య స్పందించి తమకు న్యాయం చేయాలని మేడం పద్మవ్వ భర్త వెంకటస్వామి కోరుతున్నారు. ఈ విషయంపై బెల్లంపల్లి తహసీల్దార్ కుమారస్వామిని వివరణ కోరగా సర్వే నంబర్ 27లో 38 సెంట్ల భూమిని మేడం పద్మవ్వకు 1985లో అప్పటి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన మాట వాస్తవమేనని, అయితే గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా వారు ఆ భూమిని సాగు చేయకపోవడంతో ప్రభుత్వ అవసర నిమిత్తం ఆ భూమిని ప్రజల కోసం పల్లె ప్రకృతి వనమునకు కేటాయించడం జరిగిందని తహసీల్దార్ వివరణ ఇచ్చారు. నమస్కారం. నా పేరు మేడం వెంకటస్వామి, మా మిస్సెస్ పేరు మేడం పద్మవ్వ. వెంకటస్వామి అంటారు. ఆమె నా భార్య. అది బెల్లంపల్లి మండలం పెరకాపల్లె గ్రామం, మంచిర్యాల డిస్టిక్. ఇప్పుడు అయిన ఇంతకుముందు ఆదిలాబాద్ ఉండే, ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ ఉండే, ఇప్పుడు మంచిర్యాల డిస్టిక్ అయింది. అయితే నాకు భూమి ఇచ్చారు. ఇప్పుడు 1985 ఇచ్చారు. డిసెంబర్ 31 12వ నెల 31 తారీఖు 12వ నెల 1985లో. ఆ భూమి ఇప్పుడేమో మీరు ఉద్యానవనం అదేమో అని మా భూమి, మా ల్యాండ్ మీరు తీసుకుంటారట. అది పద్ధతి కాదు. నాకైతే ఎలాంటి ల్యాండ్ లేదు పెరకపల్లెలో. దయచేసి నాకు న్యాయం చేయండి. కేసీఆర్ గారికి నమస్కారం చేసి మరీ చెప్తున్నా, మాకు ఎలాంటి ల్యాండ్ లేదండి. కాకపోతే అక్కడ ఏం కాస్ట్ చేయలే అనద్దు. నాకు 2 చింత చెట్లు ఉన్నాయి. సంవత్సరానికి 25-30 వేల పంట పండుతుంది అక్కడ చింత చెట్లు. ఒకవేళ చింత చెట్లు వద్దా అంటే మీరే చెప్తారు. పచ్చని చెట్లు ప్రగతికి మెట్లు అంటారు, పచ్చని చెట్లు కొట్టేద్దు అంటారు. మరి కొట్టేపిద్దామంటే మరి నాకు చెట్ల కింద మనకి ఏమైనా పెడదామంటే మరి ఎలాంటి పంట పెట్టాలో మీరు చెప్పండి. చెట్లు మీరే కొట్టేయండి, నాకు అవసరం లేదు. నాకు 25,000-30 వేల సంవత్సరం ఆదాయం వస్తాను, నాకు అదే పంట అనుకుంటే ఎలాంటి పంట చేయట్లేదు. నాకు రన్ ఆధారాలు నేను దుఃఖ తెలిసి నాకు అన్యాయం చేయకండి. నమస్కారం. పెరకపల్లి సంబంధించిన ఈ పల్లె ప్రకృతి వనానికి ప్రభుత్వం ప్రైవేట్ ల్యాండ్ ఇచ్చిందని ఆరోపణ వచ్చింది సార్. పెరకపల్లి ప్రకృతి వనానికి ఇచ్చినటువంటి భూమి ప్రభుత్వ అసైన్ చేసిన భూమి 1985లో అసైన్మెంట్ జరగడం జరిగింది. 1985 నుంచి అసైన్మెంట్ రూల్స్ ప్రకారం 3 years లోపు కల్టివేషన్ కాలంలోకి ల్యాండ్ అనేది తీసుకొని రావాలి కల్టివేషన్లోకి. మరియు అదేవిధంగా పబ్లిక్ పర్పస్ కోసం అసైన్ ల్యాండ్ అసైన్మెంట్ చేసినప్పుడే, ఇందులో క్లియర్గా అసైన్మెంట్ చేసినప్పుడే రాసి ఉంటుంది. పబ్లిక్ పర్పస్కి అవసరం వచ్చినప్పుడు మాత్రం దాన్ని గవర్నమెంట్ కస్టడీలోకి తీసుకుంటామండి. మరియు మోరోవర్ అక్కడ అది ఖాళీ జాగా చాలా సంవత్సరాల నుంచి అది కాస్తులోనికి తీసుకురాని భూమి. ఎవరైతే అసైన్మెంట్ చేసినో ఆ అసైన్మెంట్ చేసిన వ్యక్తి ఈ మండలంలోనే నివసించట్లేదు కాబట్టి వేరే ఖాళీ స్థలం దొరకకపోవడం వల్ల దీనిని మేము పల్లె ప్రకృతి వారికి తీసుకొని గ్రామ పంచాయతీ వారికి ప్రకృతి వన పనుల కొరకు అప్పగించినాము.
మంచిర్యాల జిల్లా హాజీపూర్ మండలం కన్నమామిడి గ్రామంలో గోదావరి నది ఒడ్డున ఉన్న వ్యవసాయ భూమిలో ప్రభుత్వం తలపెట్టిన పార్క్ నిర్మాణాన్ని నిలిపివేసే వేరే చోట పార్కు నిర్మాణం చేపట్టాలని మరియు ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు నిర్మాణం భూములు కోల్పోయిన నిర్వాసితులకు పెండింగ్ లో ఉన్న నిధులు చెల్లించాలని ఇందిరమ్మ ఇండ్లకు సంబంధించి రావాల్సిన డబ్బులు కూడా వెంటనే అందించాలని కోరుతూ శుక్రవారం బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షులు రఘునాథ్ గ్రామ రైతులతో కలిసి జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ కి వినతి పత్రం అందజేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా రఘునాథ్ మాట్లాడుతూ కర్ణమామిడి గ్రామంలో ఏదైతే ప్రభుత్వం నిర్మిస్తున్న పార్కును సాగు భూమిలో ప్రాజెక్ట్ బ్యాక్ వాటర్లో పూర్తిగా నీట మునిగిన భూమిలో కాకుండా వేరే ఇతర చోట అందరికీ ఉపయోగపడే విధంగా పార్కు నిర్మించాలని అన్నారు. అదేవిధంగా ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు నిర్మాణం కోసం భూసేకరణలో భాగంగా భూ నిర్వాసితులకు చెల్లించాల్సిన డబ్బులు ఇంకా పెండింగ్లోనే ఉన్నాయని, వారికి చెల్లించాల్సిన ఇందిరమ్మ ఇండ్ల డబ్బులు వెంటనే చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో హాజీపూర్ మండల అధ్యక్షులు బోలిశెట్టి తిరుపతి, కిసాన్ మోర్చా జిల్లా అధ్యక్షులు మాధవరపు వెంకటరమణారావు, బియ్యాల సతీష్ రావు, మడిపల్లి సత్యం, బొడ్డు తిరుపతి, స్వామిరెడ్డి, రైతులు మరియు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు హాజీపూర్ మండలం కొండపల్లి గ్రామస్తులతోటి ఇక్కడ కలెక్టర్ గారిని గెలవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా 2 విషయాలు ఉన్నాయి. ఒకటి, అక్కడ ప్రతి మండలంలో 10 ఎకరాలతోటి పార్కు పెట్టాలని కలెక్టర్ గారు అంటారు. అని ప్రతి మండలంలో కూడా గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అక్వైర్ చేసుకునేది, గవర్నమెంట్ ల్యాండ్లో 10 ఎకరాల పార్క్ కడుతున్నామని మేడం చెప్తున్నారు. కానీ అక్కడ కొండపల్లి గ్రామం దగ్గర ఏదైతే పార్కు కొరకు భూమి చూసిర్రో అది గోదావరికి ఆనుకొని ఉన్నది. ఇంతవరకు నీళ్లు ఉన్నాయి. ఆ భూమి పార్కుకు పనికి రాదు. పార్కుకు పనికొచ్చే పనులు చేయాలంటే వేరే దగ్గర భూమి తీసుకొని ఎక్కడైతే నీళ్లు లేని భూమి ఉందో అటువంటి భూమిలో పార్క్ కట్టాలి. ఆల్రెడీ సబ్మర్జ్డ్ భూమిలో ఏదో నామకే వాస్తే పార్క్ కట్టాలని కడుతుండ్రు. అది ఎవ్వరికి ఉపయోగపడదు. రెండో విషయము, ఏదైతే ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టుకి సంబంధించి ఎవరైతే ఈ కొండపల్లి గ్రామానికి చెందిన 59 మంది రైతులకు ఇప్పటి వరకు ప్యాకేజ్ రాలేదు. వీళ్ళు కలెక్టర్ కార్యాలయం చుట్టూ గత 7-8 సంవత్సరాల నుంచి తిరుగుతూనే ఉన్నారు. వచ్చినప్పుడు అలా మీరు అవుతుంది పని, మీ ఫైల్ చూస్తాను, మీ కాంపన్సేషన్ ఇప్పిస్తామని చెప్తున్నారు. కానీ ఈ 59 మందికి ఇప్పటి వరకు ప్యాకేజ్ రాలేదు. ఇవాళ మేము అడిగితే ఇప్పుడే మీ ఫైల్ చూస్తున్నాము, ఒక వారం రోజులలో మీకు మీ ఫైల్ చూసి మీకు చెప్తామని అంటారు. ఇట్లా ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి గెలుస్తుంది. మేము భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున కోరేది ఏంటంటే ఈ 59 మంది రైతులకు ప్యాకేజ్ వెంటనే చెల్లించాలి. పార్క్కి సరి అయిన ప్లేస్ చూసి పార్క్ కట్టాలి. ఏదో నామకే వస్తే 10 ఎకరాలు కట్టినామని చెప్పి తీసుకుపోయి నీళ్లల్లో పార్కు కట్టుడు కాదు అని మేము భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం. విశాఖ జిల్లా అనకాపల్లి అనుమతులు లేని వైద్య కళాశాలకు సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ కు శంకుస్థాపనని మాజీ ఎమ్మెల్సీ బుద్ధ నాగ జగదీష్ వైసీపీ నాయకులను ప్రశ్నించారు. స్థానిక టీడీపీ కార్యాలయంలో శుక్రవారం మీడియాతో మాట్లాడారు. కేవలం కేంద్ర ప్రభుత్వం రాయలసీమ, కోస్తాంధ్ర, ఉత్తరాంధ్రలో కలిపి 3ంటికి మాత్రమే అనుమతులు జారీ చేశామని అన్నారు. 100 సంవత్సరాల పైన చరిత్ర కలిగిన ఆర్ఎస్ఆర్ఏలో నిర్మాణం సరికాదన్నారు. ఇందులో 50 ఎకరాల బంగారు భూమిని బీడు భూమిగా చూపెట్టి అనుమతులకు ప్రయత్నించడం మోసపూరిత చర్య అని ఎద్దేవా చేశారు. అభివృద్ధికి స్వాగతిస్తున్నామని, కానీ ఈ నిర్ణయం సరైనది కాదు అని, నియోజకవర్గంలో 2000 ఎకరాల పైన ఖాళీ స్థలాలు ఉన్నాయని అన్నారు. ఎక్కడున్నాయో తెలియకపోతే చెప్పండి, మేము చూపెడతామన్నారు. ఈ సమావేశంలో టీడీపీ నాయకులు డాక్టర్ నారాయణరావు, కాయల మురళీధర్, బుగ్గిన రమణమూర్తి, మాధంశెట్టి నీలబాబు, కోట్ని ఈశ్వరరావు, రొంగోలి సూరిబాబు, పల్లెల నాగేశ్వరరావు, బుద్ధ సోమేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. మెడికల్ కాలేజీని అనకాపల్లిలో శంకుస్థాపన చేయడం మంచి విధానం కాదు. కేంద్ర ప్రభుత్వం మెడికల్ కాలేజీలకి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో 3టికి శాంక్షన్ ఇచ్చింది. మన జిల్లాలో పాడేరు, అలాగే రాయలసీమ కోటి, కోస్తా కోటి, ఉత్తరాంధ్ర కోటి 3 శాంక్షన్. కానీ ఏ విధమైన శాంక్షన్ లేకుండా అనకాపల్లిలో శంకుస్థాపన చేసి ఆ శిలాఫలకాన్ని ఎక్కడ పట్టిపోయారో ఎక్కడ పెట్టారో తెలియదు. ఇది ఖండించవలసిన విషయం. అంతేకాదు ఈ శాంక్షన్ అనేది జీవీఎంసీ మెయిన్ కమిషనర్ గారు ఇచ్చారు, ఎందుకంటే తీర్మానం ఇచ్చారు. అది కూడా తప్పు. ఎందుకంటే ఈ భూమి తీర్మానం చేసుకోవడానికి 8 ఎకరాల పొలం ఇచ్చారు. అది చాలా తప్పని
ఎందుకంటే అది 107 సంవత్సరాలు నిర్మించి అప్పట్లో ప్రభుత్వానికి రైతులు ఇచ్చి ఆ 107 ఎకరాలు సుమారు 100 సంవత్సరాల పైబడే పరిశోధన కేంద్రం ఉంది. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఆ పరిశోధన కేంద్రం 4 ఉండేవి. అప్పుడు 2 రాష్ట్రాలుగా తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ విడిపోయిన తర్వాత తెలంగాణలోకి 3 పరిశోధనా కేంద్రాలు వెళ్ళిపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఏకైక పరిశోధనా కేంద్రం అనకాపల్లి పరిశోధనలో మన రాష్ట్రానికి ఉండేది. అటువంటి పరిశోధనా కేంద్రాల్లో కట్టడాలు, ఈ పరిశోధన బిల్డింగ్లు, రోడ్లు ఇవన్నీ సుమారు 30-35 ఎకరాలు పోతే ఇంకా మిగిలింది అక్కడ 70 ఎకరాలు ఉన్నాయి. అందులో ఓరబోకని ప్రభుత్వాన్ని నమ్మించి 50 ఎకరాలు పరిశోధనా కేంద్రం కొనక కిరాయితీ భూమి బంగారం భూమిని వీళ్ళు మెడికల్ కాలేజీకి ఇవ్వడం చాలా బాధాకరమైన విషయం. మేము ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి అనకాపల్లి పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో అందరూ కూడా అనకాపల్లిలో మెడికల్ కాలేజీ వస్తుందంటే స్వాగతిస్తున్నాం. 500 కోట్లతో మెడికల్ కాలేజీ కట్టాలన్నారు. చాలా ఆనందం, కట్టండి. కానీ ఏ పనైనా జరిగేటట్టు ఉండాలి. ఓటకం మాటలు జరగలేని పనులు వద్దు. అక్కడ శాంక్షన్ లేదు, కేంద్రంలోనూ శాంక్షన్ లేదు. ఈ కాలేజీ కూడా కనీసం పర్మిషన్ లేదు. మెడికల్ యూనివర్సిటీలో కేంద్రం ఏమో రాష్ట్రానికి 3 ఇచ్చింది, అందులోనూ అనకాపల్లి లేదు. కాకపోతే ముఖ్యమంత్రి గారు కేంద్రంలో ప్రధానమంత్రి గారిని కోరారు, మిగతావి కూడా మాకు అవకాశం కల్పించండి. దానికి అవకాశం కల్పించడానికి శంకుస్థాపన చేయడానికి చాలా తేడా ఉంది. ఇది పెద్దలు మభ్య పెట్టకండి. ఒకవేళ నిజంగా మీరు మళ్ళీ శాంక్షన్ తీసుకొచ్చి ఉంటే పరిశోధన కేంద్రాన్ని ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఈ ఎన్టీఆర్ మార్కెట్ యార్డ్ పక్కన ఉన్న ఈ బొడావాళ్ళకి ఎక్కువ భూములు ఇక్కడి నుంచి 6 లైన్స్ రోడ్లో. ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కె నారాయణ స్వామి గంగాధర నెల్లూరు నియోజకవర్గంలో కరోనా వైరస్ 3వ దశ అవగాహన సదస్సు 5 మండలాల ఎంఆర్ఓలు, ఎంపీడీఓలు, పిహెచ్సి సూపరింటెండెంట్స్, డిస్ట్రిక్ట్ డిఎంఎన్ హెచ్ఓ ముఖ్య వైద్యాధికారులతో నిర్వహించారు. వారికి ప్రత్యేకించి మన మండలంలో పుట్టి మనం డాక్టర్గా పనిచేస్తూ ఈ వ్యవస్థను బాగా తీసుకొని రావాలని పనులు పడుతున్నటువంటి రవిరాజు గారికి, అదేవిధంగా రమాదేవి గారికి, నారాయణ సార్ గారికి, ప్లస్ వాళ్ళకి, ఇక్కడికి వచ్చేసినటువంటి ఎంఆర్ఓలకి, డాక్టర్లకి, ఎండిఓలకి, ఎస్ఐకి అందరూ కూడా నా విజ్ఞప్తి. దయించి ఫస్ట్ డాక్టర్ ఒపీనియన్ 6 మంది వచ్చారు కదా, డాక్టర్ ఒక్కొక్కరిని ఎంత చేస్తే బాగుంటుంది, ఈ థర్డ్ వేవ్ని మనం ఏ విధంగా అరికట్టగలుగుతాము అనేది మీ ఆలోచన ఏ విధంగా ఉందని ఫస్ట్ డాక్టర్లు చెప్పండి, మళ్ళీ ఎంఆర్ఓలు, మళ్ళీ ఎండిఓలు చెప్పినాక మళ్ళీ లాస్ట్లో నేను మాట్లాడతాను. ఎందుకంటే ఇది నేను ఒక అదృష్ట జాతర. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మా నియోజకవర్గంలో ఎంఆర్ఓలు, ఎండిఓలు, అదేవిధంగా డాక్టర్లు, స్టాఫ్ నర్సులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తుంటారు. మా లీడర్లు కూడా నన్ను బాగా సహకరిస్తున్నారు. నా కోరిక ఒకటి, మన రమాదేవి చెప్పినట్టు థియేటర్ రాకుండా ఉండాలంటే మనం ఏం స్టెప్స్ తీసుకోవాలి. మీకు అందరికీ తెలుసు, జగనన్న ప్రత్యేకించి ఇన్ని బాధలు పెట్టినా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనే వ్యక్తి ఒక మానవ సేవ దృక్పథంతో పనిచేస్తుంటాడు. మరి ఈ కరోనా పరిస్థితుల్లో, ఈ కోవిడ్ పరిస్థితుల్లో రాత్రి భవన్లు కష్టపడేదే కాకుండా హెల్త్ మినిస్టర్ కూడా సహకరించి ప్రతి ఒక్కరు కూడా, ప్రతి ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు కూడా వాళ్ళ పరిధిలో వాళ్ళు తూచా తప్పగా పనిచేస్తున్నారు. కాబట్టి ముందు మన డాక్టర్ల యొక్క అభిప్రాయం, ఒక్కొక్క డాక్టర్ ఏ విధంగా చేస్తే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే ఈ సబ్జెక్టు నాకన్నా మీకు బాగా అవగాహన ఉంది. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ విధంగా చదవమంటారు, మనం పాటించాల్సిన పరిస్థితులు ఏమిటి, ప్రజల్లో మనం దీన్ని ఏ విధంగా తీసుకోగలుగుతాము, ప్రజల్ని ఏ విధంగా ఒప్పించగలుగుతాము. ఎందుకంటే చాలామంది వ్యాక్సిన్ వేసుకోవాలంటే కూడా భయపడుతున్నారు, చాలామంది ఇదేం చేయలేకున్నారు. నా భయం ఏమంటే బ్లాక్ ఫంగస్ కూడా ఇప్పుడైతే వస్తుంటుంది.
మొన్నే కుమారస్వామి రెడ్డిని శ్రీకాకుళం సంబంధించినటువంటి ఆయన ప్లాట్ఫామ్ ఏం తెలిసి కలెక్టర్ గారు చెప్పడం, కలెక్టర్ గారు ఇంజక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. నిన్న ఆయనకి ఈ డయాలసిస్ చేసేంటే కిడ్నీ కూడా దెబ్బతిందంట. కిడ్నీ దెబ్బతినకుండా ఆ ఇంజక్షన్ వేస్తే కిడ్నీ దెబ్బతింటుంది అనే భావన ప్రజల్లో రాకుండా దానికి ఏ విధంగా చేయాలో మీరే చెప్పాల్సిందిగా నేను కోరుకుంటున్నా. మన జిల్లా కలెక్టర్ చాలా చక్కగా పనిచేస్తున్నాడు. రాత్రి వాళ్ళు వీటిపైనే, ఎందుకంటే మనం ఒక మా ఎంపీఓకి కూడా పెద్ద బాధ్యత పెట్టినాము, హౌసింగ్ బాధ్యత. అన్నిటికీ మన ఈ కోవిడ్ ర్యాంకులు చూసే కార్యక్రమాలు మనం ఎట్లా చేయాలి, అదేవిధంగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన వాళ్ళకి కూడా పూర్తి బాధ్యత ఉంది. మనందరూ కలిసికట్టుగా పనిచేయాలి. ముఖ్యంగా ప్రతి ఒక్క డాక్టర్లు మాట్లాడించండి, మళ్ళీ ఎవరిలోనే ఎంపీఓ మాట్లాడించండి. మళ్ళీ లాస్ట్లో మనం మీ ఒపీనియన్ చెప్తే లాస్ట్లో మనం మాట్లాడాలి. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తాడేపల్లిగూడెం జై జై వాసవి శ్రీ వాసవి కన్యాక పరమేశ్వరి పంచాయతన క్షేత్రంలో ఆషాఢ మాసం సప్తమిని పురస్కరించుకొని 16వ తేదీన శుక్రవారం ఉదయం 8 గంటల నుండి ముందుగా విఘ్నేశ్వర పూజ చేసి అనంతరం సూర్యనారాయణ స్వామి వారికి పంచామృతాల సుగంధ ద్రవ్యాలు ఫలరసాలతో స్వామివారి మూల విరాట్ కు విశేషంగా అభిషేకములు చేసి అనంతరము పూజలు చేసి స్వామివారికి విశేష అలంకరణ చేయడం జరిగింది. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తాడేపల్లిగూడెం రిజర్వేషన్లు రాష్ట్రంలో అమలుకు జీవో జారీ చేసిన సందర్భంగా హర్షం వ్యక్తం చేసిన తాడేపల్లిగూడెం భారతీయ జనతా పార్టీ యువ మోర్చా ఈ సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి ధన్యవాదాలు తెలపడం జరిగింది. సుబాబు రైతులకు అండగా త్వరలో తెలుగుదేశం పార్టీ తరపున పాదయాత్ర. మాజీ శాసనసభ్యులు తంగిరాల సౌమ్య నందిగామ మార్కెట్ యార్డులో అఖిల పక్షాల వారు ఏర్పాటు చేసిన సుబాబుల్ జమాయిల్ రైతులు జిల్లా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ రాష్ట్రం మొత్తం మీద 187,500 ఎకరాల సుబాబుల సాగు జరుగుతుంది. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈరోజు నందిగామ మార్కెట్ యార్డ్లో ఏర్పాటు చేసిన సుబాబుల్ జామాయిలు గిట్టుబాటు ధర సదస్సుకి రావటం, రైతులందరినీ కలవటం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ముఖ్యంగా సుబాబుల్ రైతుల పరిస్థితి అయితే చాలా దారుణంగా ఉందండి. మరి నందిగామ నియోజకవర్గంలో దాదాపు 32,000 ఎకరాల్లో ఈ సుబాబుల పంటలు పండిస్తున్నారు. మరి గతంలో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ హయాంలో ఈ సుబాబులు దాదాపు టన్ను 3,500, 3,000 ధర కల్పిస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ప్రస్తుతం ఉన్న ఎమ్మెల్యే గారు కానీ వైసీపీ నాయకులు కానీ మరి మమ్మల్ని బూతులు తిట్టి ఆ రోజు పాదయాత్రలు చేసి మేము అధికారంలోకి వచ్చాక ఈ సుబాబుల రైతులకు అండగా ఉంటాం. ప్రధాని మోదీ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో పాల్గొన్న సీఎం జగన్ ఆ రోజు చాలా ఆర్భాటంగా ప్రగల్భాలు పలికారు. మరి ఈరోజు ప్రభుత్వం మీదే దాదాపు 2.5 సంవత్సరాలు అవుతుంది. మరి ఎక్కడ మీ జాడ? తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్ పై వైఎస్ఆర్టీపీ అధినేత వైఎస్ షర్మిల తీవ్ర ఆగ్రహం. వాళ్ళకి గిట్టుబాటు ధర కల్పించడంలో ఎక్కడ పూర్తిగా వైఫల్యం చెందారు. మరి ఎమ్మెల్యే కాగానే చింతూరు సర్కిల్ పోలీసులు గంజాయిపై పటిష్ట నిఘా ఏర్పాటు. కమిటీని కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ కమిటీ జాడే కనపడట్లేదు. మీరు అదే విధంగా మైలవరం శాసనసభ్యులు వసంత కృష్ణప్రసాద్ గారు తుని నియోజకవర్గంలో 225 కేజీల గంజాయి స్వాధీనం. కూడా జాడ కనిపించట్లేదు. ఇప్పటికైనా మీరు స్పందించి వెంటనే గిట్టుబాటు ధర కల్పించాలని మేము గట్టిగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా తెలుగుదేశం పార్టీ త్వరలో మరి సుబాబుల రైతులకి అండగా మరి పాదయాత్ర చేయబోతున్నాం. గతంలో 2 సార్లు అనుకున్నాం కానీ కోవిడ్ నిబంధనల వల్ల మేము చేయలేకపోయాం. త్వరలో ఈ కోవిడ్ అంతా కూడా సర్దుబడిగా తప్పకుండా మేము పాదయాత్ర చేయబోతున్నాం. ఇంకా అఖిల పక్షాలు కూడా వాళ్ళకి ఇష్టపూర్వం అయితే తప్పకుండా ఈ సదస్సులో పాల్గొనమని చెప్పి మేము వాళ్ళకి తెలియజేస్తున్నాం. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం స్పందించి తప్పకుండా సుబాబుల రైతులకి గతంలో ఏ విధంగా వైభవం ఉండేదో అది పూర్వ వైభవం తీసుకురావాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.
చేశారు.